Good morning, dear students, and warm welcome to the 6th online class. Today's our topic is the Fayolism. I think I want to know who is the father of modern management theory. That is Henry Fayol. So, Henry Fayol's contribution to management, that is the Fayolism. He is a French mining engineer. In the same way, he is a leading industrialist and he is a successful manager. So, today's topic, that is, we want to discuss about the contributions of Henry Fayol. So, Henry Fayol wrote a monograph in 1916 in the language French. What is the name of that monograph? That is the Industrial et General. That means general and industrial administration. In this, he gave more importance to the principles and the elements. So, he change or give a distinction between the principle as a term used for the rules and elements referred to functions. These are the importance given by the Henry Fayol. And he divided all industrial activities into 6 groups, that is the technical, commercial, financial, accounting, security and the administrative or the managerial. So, he gave more importance to the managerial skill and in the same way the managerial activity. According to this, his decision or his definition in the management, he gave 5 functions, that is the important functions of the management. What are the 5 functions which are give importance or give weightage by the Henry Fayol? That is the planning, organizing, commanding, coordinating and the controlling. These are the important classification or give realistic activity given in the management functions. So, according to Henry Fayol, the managers must keep certain qualities. What are the qualities to be followed by each manager or each leader? That is the mental, physical, moral, educational, technical and experience. These are the 6 qualities which are maintained by all managers or all leaders. What is the definition given by the Henry Fayol about the mental? That is ability to understand and learn, judgment, mental vigor. That is what is the meaning of vigor? That is the urjasolada activity, the mental activity and the adaptability. That is the term which are given the meaning of the mental. Second one, that is the physical. Physical എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ വിഗർ, എത്രത്തോളം അവർ പ്രവർത്തനത്തിനോട് ഫിസിക്കലായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ, ദ മോറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ടു ബി എ ഫേം or willing to accept the responsibilities. എനിക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ലോയൽറ്റി, ടാക്ട് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മോറൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ ഹെൻറി ഫെയോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അക്വയൻറ്റൻസ് വിത്ത് മാറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു ദ ഫങ്ഷൻ പെർഫോംഡ്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ്, അതിനുള്ളൊരു നോളേജ്, അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ഹെൻറി ഫെയോൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ടു ദ ഫങ്ഷൻ. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഹെൻറി ഫെയോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദ വർക്ക്.
അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു കഴിവ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, നമുക്ക് ഒന്നിലും ഏർപ്പെടാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാനും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 ക്വാളിറ്റീസാണ് ഓരോ മാനേജേഴ്സിനും വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഹെൻറി ഫെയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഹെൻറി ഫെയോൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്, അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഡിസിപ്ലിൻ, യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്, യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, റെമ്യൂണറേഷൻ, centralization, subordination of individual interest to general interest, and scholar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, spirit, decops. These are the 14 principles which are contributed by the Henry Fayol to the good or efficient management of all organization. ഇത് വളരെയധികം ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും കോമൺ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫെയോളിസം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതായത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനും ഈസി ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരണം. നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട്, ഓരോ എൻവയൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട്, ഓരോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെയോളിസത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കാണ്. നമുക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ്. ഓരോ ഫീൽഡിലും ആരാണോ അവിടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ആ വർക്കുകൾ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ടു എക്സാക്ട് ദ ഒബീഡിയൻസ്. നമുക്ക് അനുസരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ വരുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് വരണം, അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അതായത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലാണ്, അതായത് പവർ എന്ന് പറയുന്നതോ പേഴ്സണൽ പവറാണ്. അതായത് പേഴ്സണൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളേജ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ അതോറിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഫെയോൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കണം, അതേസമയം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കണം. ഇതാണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫെയോളിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വാർഡ് ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ, ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോവർബാണ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ സേഫർ ടു ബി ഇൻ ചെയിൻസ് ദാൻ ടു ബി ഫ്രീ.
നമുക്കൊരു ചെയിനിലെ ഒരു പാർട്ടാവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിനിലെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു എലമെൻ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ്. നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കണം? അതായത് ഒരു സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഒരു ഫീച്ചർ വേണ്ടതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ. ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല, അതായത് ഇൻഡിസിപ്ലിനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സും ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ നിലയിലേക്കായിരിക്കണം? ടു അതോറിറ്റി, ടു ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ദ റൂൾസ് and the services and the norms of performance, respect to the agreement or for the agreement, sincere effort for the completing the given job, respect for superiors. നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോട് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ പറയുന്ന നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാക്സിമം പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് കൊണ്ടെത്തി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്. പല ആൾക്കാരും പല ദിശയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കമാൻഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വരണം? യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ റിസീവ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം വൺ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓർ ഫ്രം വൺ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ. ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ജോബിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയർ ലെവൽ. ഒരു സുപ്പീരിയർ ലെവലിൽ നിന്ന്, അതും ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ എംപ്ലോയീസിന് ഈസി ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ വഴിക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതായത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലും, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫെയോളിസത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ളതായിരിക്കണം. അത് എംപ്ലോയീസിനും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സിനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയോളിസത്തിൽ പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ലിവിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫിഷ്യൻസി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരെത്രത്തോളം അവരുടെ ടാലൻറ്റ് കാണിക്കണം, അതിനുതകുന്ന തരത്തിലായിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു റിവാർഡ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഫെയോളിസത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് റെമ്യൂണറേഷൻ ഷുഡ് ബി എ ഫെയർ വൺ. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവാർഡ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഫെയോളിസത്തിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസേഷനാണ്. ഇവിടെ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ മസ്റ്റ് ഗിവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എമംഗ് ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ
എംപ്ലോയീസ്. ഇവിടെ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എമംഗ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ്. അതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എമംഗ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയോളിസത്തിൽ സെൻട്രലൈസേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫയോളിസത്തിൽ ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ദ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയാണ്. അതേസമയം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എമംഗ് ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എമംഗ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. ഇതാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫയോൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സ്കില്ല്, ടാലൻറ്റ്, ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻട്രലൈസേഷനാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സുപ്പീരിയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ്സും തമ്മിൽ ഒരു ഹാർമണി. ഈ ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടാലൻറ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 8th പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്കാലർ ചെയിനാണ്. അതായത് ഒരു ഹിയറാർക്കി ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ, അങ്ങനെ അതായത് ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആ ഹിയറാർക്കി ഓഫ് അതോറിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സുപ്പീരിയറിൽ നിന്ന് ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടേണ്ടത്. അതായത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കാലർ ചെയിനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ലോവസ്റ്റ് വണ്ണിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ചാനൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ സ്കാലർ ചെയിനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദീസ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ included in this scalar chain, that is the communication എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഹിയറാർക്കി ഓഫ് അതോറിറ്റിയിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ടു ബോട്ടം ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡറാണ്. അതായത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവിടെ വരുന്ന റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഉണ്ട്. ആ റിസോഴ്സസിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത്. അതായത് റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഫോർ എവറി മാൻ. എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും, അതായത് എല്ലാ റിസോഴ്സസും, അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ എവറിത്തിങ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാ പേഴ്സൺസിനും എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഫോർ ദ ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ്. ഒരു ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു ഇക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബർ. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ലേബറും തമ്മിൽ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സക്സസ്ഫുൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെന്യൂർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആണ്. ഇവിടെ ടെന്യൂർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്ന് ഹെൻറി ഫയോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ദെയർ ജോബ്സ്. എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ ജോലിയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതിനുപരി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അവരുടെ ഒരു മൊറാലിറ്റീനെ മോശമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡമാണ്. ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ ഒപ്പീനിയന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം, അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവരുടെ ഒരു മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് തിങ്ക് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദെയർ പ്ലാൻ. അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടേതായ ഒരു ഫ്രീഡം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ടാലൻറ്റ്, എബിലിറ്റി, എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സ് ആണ്. ഇവിടെ എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതേസമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതിനെയും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഇൻസെക്റ്റാണ്, അതായത് ഉറുമ്പ്. ഉറുമ്പിന് ഒരു അരിമണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ആ അരിമണി ഉറുമ്പിനെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്നതാണ്. കുറേ ഉറുമ്പുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു തേങ്ങാപ്പീരയാണെങ്കിലും ഒരു നെൽമണിയാണെങ്കിലും ഒരു അരിമണിയാണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ട് അതിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ ഇവിടെ എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത്. എംപ്ലോയീസും സബോർഡിനേറ്റ്സും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്മിങ് ടുഗെദർ ഈസ് എ ബിഗിനിങ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീപ്പിംഗ് ടുഗെദർ ഈസ് ദ പ്രോഗ്രസ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളർച്ചയുടെ ആരംഭം. ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ ഈസ് സക്സസ്. ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയം. അതായത് കമ്മിങ് ടുഗെദർ ഈസ് ദ ബിഗിനിങ്, കീപ്പിംഗ് ടുഗെദർ ഈസ് ദ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ ഈസ് സക്സസ്. ഇത്രയാണ് എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരാവുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്കാലർ ചെയിനും അതുപോലെ തന്നെ എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോബ്സും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ടൈലറെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫയോളിസത്തിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഫയോൾസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലും ലാർജ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ലാർജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലും നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്.
ടെയ്ലറുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ തിയറി ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതാ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനും മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ക്രിറ്റിസിസം ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ ഫെയോളിസം എന്ന് പറയുന്നതിനും എന്തുണ്ട്, ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹെൻറി ഫെയോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്പ് സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്, റിസോഴ്സസ് ആണ്. അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും സ്കില്ല്, ടാലൻറ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഹെൻറി ഫെയോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ടൈം സ്റ്റഡി ആയിക്കോട്ടെ, മോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എനർജി ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഹെൻറി ഫെയോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹെൻറി ഫെയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. അതായത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സേവ്സ് ടൈം. ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കാലർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ടൈം. അവിടെ സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ലൂപ്പ് ഹോൾസും അടച്ചുകൊണ്ടാണ് 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫെയോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സേവ്സ് ടൈം, സമയം കൂടിയും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, മിനിമൈസ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ബെറ്റർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് സേവ്സ് ടൈം. ഇൻ ദ സെയിം വേ നമുക്കറിയാം ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്രയൊക്കെ പോപ്പുലറാണ്, മാക്സിമം യൂസ്ഫുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെയും നമുക്ക് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. So we must go through the demerits or disadvantages of the Feyolism. First one, that is non-achievement of the organizational objectives. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഇൻ്റർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹ്യൂമൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഗോൾസും തമ്മിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം.
ഇവിടെ നോൺ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് ചിലവർ പറയുന്നത് അവിടെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അതായത് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പേഴ്സണൽ ഗോൾസിനും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഇൻ ദ സെയിം വേ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കാലർ ചെയ്യാൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. അവിടെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ക്രിറ്റിസിസം മേഖലയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഷോ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടൈം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിന് വേസ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? ദ മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു മേഖലയിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാത്തത് വന്നത് മൂലം അടുത്തൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അവിടെ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് വേറൊരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ അതോറിറ്റിയിലോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലോ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നമ്മൾ റെമ്യൂണറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി എ ഫെയർ വൺ. ഒരു ഫെയർ വൺ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫെയർ റെമ്യൂണറേഷനാണ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഫെഡപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല, റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് വേണം, എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഈ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ്സ് ടു കോസ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം മോഡേൺ തിയറിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആണ്. മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയറും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഈ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഉള്ളതാണ്, ഹൈ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ്. അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അതിൽ ടാലൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫയോളിസം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫയോളിസത്തിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം. നോൺ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലാക്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ആഡ്സ് ടു കോസ്റ്റ്. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 2 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ടെയ്ലറുടെ പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഫെയോളിൻ്റെയും പഠിച്ചു, ഹെൻറി ഫെയോൾ. ഇവർ 2 പേരാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വേറെ കുറേ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറിയും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച 2 കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെയ്ലറുടെയും ഈ ദിവസത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫെയോളിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയും കൂടി നടത്തിയതിന് ശേഷമേ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടെയ്ലറുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണ്, അത് ഫെയോളിൻ്റെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെയ്ലറുടെയോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ഹെൻറി ഫെയോൾ ആയാലും ടെയ്ലറുടെ ആയാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെയ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫെയോളിസം എന്ന് പറയുന്നതും ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഞാനിവിടെ നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ബേസിക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഫെയോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ടെയ്ലർ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും റിവ്യൂ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ നോട്ട്ബുക്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ റിവ്യൂ എഴുതുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ റിവ്യൂവിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ടേബിളിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫെയോൾസ് ആൻഡ് ദ ടെയ്ലർ. ടെയ്ലർ പറയുകയാണെങ്കിലും ഫെയോൾ പറയുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ ആണ്. അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹെൻറി ഫെയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറിയിലാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഹെൻറി ഫെയോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പറയാനുള്ളത് ഹെൻറി ഫെയോൾ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് who laid down the 14 principles of management for improving the overall administration of all organization എന്ന് പറയുന്നതാണ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹെൻറി ഫെയോളിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്. ഇനി ടെയ്ലർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ടെയ്ലർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. FW ടൈലർ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ദി സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ടെയ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പേ സ്കെയിൽ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ്. പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ്. ഇതാണ് 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ FW ടൈലർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് FW ടൈലർ. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫെയോളിസം ആൻഡ് ദ ടൈലറിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഫെയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ടൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദറാണ്. ഫെയോളിസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫെയോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ്. അതേസമയം FW ടൈലർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് സയൻറ്റിഫിക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ FW ടൈലർ ആൻഡ് ദ ഹെൻറി ഫെയോൾ.
According to Henry Fayol, he gave more importance to the general theory of administration. ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഹെൻറി ഫയോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം FW ടൈലർ ആണെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയിൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് FW ടൈലർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെൻറി ഫയോൾ ആൻഡ് ദ ടൈലർ. Next one, what is the emphasis which is given by the Henry Fayol and FW Taylor? In the case of Fayolism, he give more importance to the top level management. Higher authority ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹെൻറി ഫയോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം FW ടൈലർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് എംപ്ലോയീസിനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈലറിസത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് FW ടൈലർ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് FW ടൈലർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ബോട്ടം ലെവലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഹെൻറി ഫയോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ഹെൻറി ഫയോളും അതുപോലെ തന്നെ ടൈലറുടെയും കോൺസെപ്റ്റ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ FW ടൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അതായത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ചേഞ്ചസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ലിക്കബിൾ ആകാനും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ വൺ. അതേസമയം FW ടൈലർ ആണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈസ് ടു എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൺലി. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും എസ്പെഷ്യലി സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാത്രമേ FW ടൈലറുടെ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് കമ്പയറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമേഷനാണ്. FW ടൈലർ പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫയോൾ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമാൻഷിപ്പ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചിന്താഗതി ഹെൻറി ഫയോളിനും FW ടൈലറിനും വരാനുള്ള കാരണം? അതായത് ഹെൻറി ഫയോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മൈനർ എൻജിനീയറാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതേസമയം FW ടൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു റിജിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വന്നിരുന്നു. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ടൈലറുടെ ഒരു ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെൻറി ഫയോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ്. ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷൻ, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കിൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടാലൻറ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം FW ടൈലർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത്
ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷനിൽ നടത്തണമെന്നാണ്. അതേസമയം FW ടൈലർ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ വരുത്തേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ്. സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഹെൻറി ഫയോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിത്ത് മാനേജേഴ്സ്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അതേസമയം FW ടൈലർ പറയുന്നത് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓരോ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് റെമ്യൂണറേഷനിൽ വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ എബവ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, എനർജി, എക്സ്പീരിയൻസ്, ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോണസ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേജ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് FW ടൈലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം നമ്മളുടെ ഹെൻറി ഫയോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ലാഭം സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനേജേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോച്ച് by the Henry Fayol and the FW Taylor. ഇവിടെ ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മാനേജേഴ്സ് അപ്രോച്ച്. മാനേജേഴ്സിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ്? മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? അതായത് അവിടെ ഹെൻറി ഫയോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജറുടെ ക്വാളിറ്റീസിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ അപ്രോച്ചാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഹെൻറി ടൈലർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻജിനീയേഴ്സ് അപ്രോച്ചാണ്. ബിക്കോസ് ഹി ഗീവ് ഫോക്കസ് ടു ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്, എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ടൈലർ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് അപ്രോച്ചും ടൈലർ പറയുന്നത് എൻജിനീയേഴ്സ് അപ്രോച്ചാണ്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ കേസിലും ടൈലറുടെ കേസിലും പഠിക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 8 പോയിൻ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെയും ടൈലറുടെയും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഹെൻറി ഫയോൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ സെഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ FW ടൈലറുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഡൗട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ FW ടൈലർ ആൻഡ് ഹെൻറി ഫയോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നോളേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.